नमस्कार, खबरां दी इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। संसद दे मॉनसूनी इजलास की कार्रवाई अज 5वें दिन भी विरोधी पार्टियां दे शोर शराबे कारण प्रभावित हुई। लोक सभा नूं 12 वजे ते राज सभा नूं 12:30 वजे तक मुलतवी किया गया। संचार, इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना तकनॉलोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के मॉनसून इजलास तो एक दिन पहला पैगसस बारे सनसनीखेज खबर छापना संजोग नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश च डिजिटल सिक्ख्या लई पुलाड़ तकनॉलोजी एप्लीकेशनस की वरतों की जा रही है। भारत में बीते 24 घंटिया दौरान 35,342 नवे करोना मामले दर्ज हुए ने। करोना तो ठीक होने की दर 97.36% ते पुजी। देश व्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत 42 करोड़ 34 लाख तो वध करोना टीके लगाए जा चुके ने। मोगा नेड़े 2 बसां की आमो सामनी टक्कर विच 3 व्यक्तियों की मौत, 40 जख्मी। विश्व प्रसिद्ध ओलंपिक खेडों का महाकुंभ जापान की राजधानी टोक्यो च बने नवे राष्ट्रीय स्टेडियम च उद्घाटनी समागम नाल शुरू होवेगा। उद्घाटनी समागम भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे होवेगा। भारत के 6 अधिकारी ते 22 खिडारी उद्घाटनी समागम च हिस्सा लैणगे। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो ते डीडी स्पोर्ट्स वालों ओलंपिक खेडों की व्यापक कवरेज के प्रबंध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के मॉनसूनी इजलास की कार्रवाई अज 5वें दिन भी विरोधी पार्टियां के शोर शराबे कारण प्रभावित हुई। सवेरे लोक सभा की कार्रवाई कुछ देर लिए चली, जिस दौरान केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक प्रश्न का जवाब दिंदियां कहा कि भारत दुनिया च सब तो ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के हरेक नागरिक नूं टीका लगवाउण लई यतन कर रही है। उन्होंने दस्सिया कि फाइजर भारत सरकार नाल गलबात कर रही है। सेहत मंत्री ने कोविड टीका ना लगवाउण वालियां नूं जागरूक करन दी लोड़ ते जोर दिता। विपक्ष के द्वारा या तो कई लोगों के द्वारा या तो कई राज्य के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता था कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और हेल्थ के लिए स्टेट को भी विश्वास में लेना चाहिए और उसको भी कोई अनुमति देनी चाहिए। राज्यों ने कहा कि वैक्सीन हम भी खरीद सकते हैं, हमें भी अनुमति देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य भी खरीदना चाहते हैं तो राज्य भी खरीदे और खरीद के देश को अल्टीमेटली तो देश के नागरिक को वैक्सीनेशन होना है। और इसलिए मोदी जी ने 1 मई से कहा कि 25% स्टेट खरीदे, 25% प्राइवेट लोग खरीदे और 50% ये भारत सरकार खरीद के देश के नागरिक को टीकाकरण करेगी। लोक सभा नूं विरोधी धुर के मैंबरां वालों शोर शराबा कारण 12 वजे तक मुलतवी करना पिया। राज सभा की अज सवेरे कार्रवाई शुरू होंदियां सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज सभा च बीते दिनी सूचना तकनॉलोजी मंत्री अश्विनी वैष्णव वालों बयान देने वेले तृणमूल कांग्रेस के संसद मैंबर वालों बयान की कापी खोए जाने की घटना नूं मंदभागा दस्सिया। भारतीय जनता पार्टी के संसद मैंबरां ने कल इस खिलाफ सभापति नूं शिकायत दर्ज करवाई सी। सभापति ने अज उस शिकायत ते कार्रवाई करदे तृणमूल कांग्रेस के संसद मैंबर शांतनु सेन नूं सदन के बाकी समय लई मुअत्तल कर दिता। राज सभा की कार्रवाई विरोधी धिर के मैंबरां वल्लों पाए गए रौले रप्पे कारण 12:30 वजे तक मुलतवी कर दी। संचार, इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनॉलोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैगसस बारे सनसनीखेज खबर संसद के मॉनसून सैशन तो एक दिन पहला छापना संजोग नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वैब पोर्टल वालों पैगसस बारे खबर रिपोर्ट इस महीने की 18 तरीक को छापी गई सी, जिस च भारतीय लोकतंत्र ते स्थापित संस्थावां के मान नूं ठेस पहुंचाउण की कोशिश की गई सी। बीते दिनी राज सभा च रौले रप्पे दौरान वैष्णव ने कहा कि पहला भी इस तरह पैगसस सॉफ्टवेयर वालों WhatsApp ते दुरवरतों करन दे दावे किए गए ने। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में डिजिटल सिक्ख्या लई पुलाड़ तकनॉलोजी एप्लीकेशनस की वरतों की जा रही है। टैली सिक्ख्या प्रोग्राम तहत 19 सूबे ते केंद्र शासित प्रदेश अंडेमान निकोबार द्वीप समूह च डिजिटल मोड राही सिक्ख्या देने लई सैटेलाइट संचार की वरतों की जा रही है। इस तो इलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग डिजिटल प्लेटफार्मां की वरतों करदिआं पुलाड़ तकनॉलोजी ते इस दीआं एप्लीकेशनस द्वारा लाभपात्री जिन्हां च अंडर ग्रैजुएट ते पोस्ट ग्रैजुएट
ਡਾਕਟਰੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ 2,42,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਪੁਲਾੜ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੋਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 30% ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 35,342 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 38,740 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,04,68,079 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 97.36% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4,05,513 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 1.30% ਬਣਦਾ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 42 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੀ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਨਾਲ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 40 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 9 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਬੱਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਮੋਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ 40 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਨ ਬੱਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਥੋ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰਥੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 3 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਕਾਨਾਚੱਕ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ IED ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ IED ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾनबीन कर रही है। एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया, जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1 ਸਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 206 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ 33 ਖੇਡਾਂ ਦੇ 339 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ
올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੇ ਸ਼ਾਨਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ 950 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 22 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ 28 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕਸਰ MC ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ DD ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ।